बाला बिच फेरियां मैं बार बार कंगियां, बाहां च सजाइयां वे मैं वंगा सतरंगियां। तेनू दसना पटोला बन के वे मेरा कत दीदा। स्टेज बहुत की थी। अच्छा जी। मेरी सिंगिंग जिन्नी मेरी लाइफ च मैनू लगता है कि मतलब कोई गिनती नहीं मैं जिन्नियां स्टेजां कीतियां, पिंड शहर शहर या जिवें ब्याहां ते जाने अपने आम पिंडां च तुहानूं पता है आनंद कारज घरां च ही हुंदे सी, छोटे सी जदों आपां ज़्यादातर ते उत्थे फिर सिक्ख्या जरूर गाउंदे हुंदे सीगे है ना जी। ते मैनूं कहना चलो मतलब सारिआं ने चल पुत्त तूं गा, तो इस तरह मेरी गायकी हौली 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 उदों मैनूं कुछ नहीं सी पता कि गायकी किस तरह की इहदे लई मैं कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं लई। दाता तन तेरी सिक्खी तन सिक्खी दा नज़ारा, दाता तन तेरी सिक्खी तन सिक्खी दा नज़ारा। कदे खोपरी ते रंबी कदे सीसे उत्ते आरा, दाता तन तेरी सिक्खी तन सिक्खी दा नज़ारा। मेरी शुरुआत गायकी दी इतिहास गा के हुई सी। इतिहास मेरे बड़ा असर हो गया, मैं उन्होंने सुनती रहती सी गुरु साहब अपने सिख इतिहास ते असली तसल्ली तो वही है कि मेरे हिस्से च धन तेरी सिक्खी आई। जगबाणी टीवी देख रहे सारे ही दर्शकों को कैलगरी तो दलवीर चलोवाली वालों प्यार ते सत्कार सहित सत श्री अकाल। अज असीं तुहाडी मुलाकात करवाउण जा रहे हैं लेजेंडरी फीमेल आर्टिस्ट जिन्हां दा नाम पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दे विच बहुत ही अदब ते सत्कार दे नाल लिया जाता है, जो कि एक नैशनल पद्धर हाकी दे खिडारी भी रह चुके ने। सो अज गलबात करदे आ उन्हां दे गायकी खेतर दी ते नाल ही गलबात करदे आ उन्हां दे राजनीतिक खेतर दी, क्योंकि वो अजकल राजनीति दे विच भी बहुत सरगर्म ने ते उन्हां नाल गलबात करदे आ पंजाब दे मौजूदा हालातां दी। सो सब तो पहला उन्होंने नाल तुहाडे निगाह स्वागत कर लेने। सतविंदर बिट्टी जी, सब तो पहला जगबाणी टीवी ते तुहाडा निगाह स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद दलवीर वीर जी थानू और समूह पंजाबियों नू बहुत सत्कार नाल मैं सत श्री अकाल कहनी हां जी। बिट्टी जी, मैं पहला तो यही पूछूंगा कि जिंदगी किवें चल रही है, क्योंकि तुसी पहला गायक हो और उस तो बाद परिवार ते फिर आजकल राजनीति दे विच तुसी बहुत सरगर्म हो, इस सब नू किस तरह मैनेज करते हो? बस जी मैनू ये लगता है कि मैं एक इंसान हाँ, मैं एक बेटी हाँ पंजाब च जिन्हें जन्म लिया है और ये सारी पंजाबी जिहड़ी अपनी कौम है उहदे च आपां खेडां नूं प्यार करदे हां ते आपां म्यूजिक नूं प्यार करदे हां ते आपां जुझारू हां। सो उस तरह दी मैं एक इंसान हाँ, तो जो मेरे जीवन विच चीज़ां आईयां मैं सिर्फ कोशिश की है कि मैं बहुत मेहनत करा और उस अच्छे तरीके नाल अपना कोई काम कर सकां जी। मैनू नहीं लगता मैं कुछ बहुत अच्छा हाले कीता है, बट मैं कोशिश करती रहनी हाँ जो मेरे रस्ते च परमात्मा की कृपा नाल मैनू समझ इन्नी बख्शण वाहिगुरू कि मैं अच्छे तरीके नाल अपना काम कर सकां जी। ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਿਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੀਤੀ? नहीं इस तरह नहीं सीगा जी। मैं जिवें आपां सारे पंजाबी मैं किहा म्यूजिक नूं बहुत प्यार करते हैं ते साडे भी परिवार च जिवें दादा जी नूं म्यूजिक दा बहुत शौक सीगा। उस वेले उन्हां दे जिवें उन्हां दा लिंक हो गया सीगा साडे बॉलीवुड तो भी ईवन एक्टर्स प्राण मुमताज जी इस तरह के साडे परिवार च आउंदे सीगे लोग आर्टिस्ट। ते उस बार मेरे फादर साहब नूं इन्ना शौक सी, वो शौकिया उन्होंने हारमोनीयम सीखिया जी, अलगोजे सीखे, तुंबी वजाउंदे सी ते लिख भी लैंदे सी। ते मैं हुण मेरे पिता नाल एक बेटी दा बहुत प्यार हुंदा है ते उन्हां दे नाल रहण करके वो चीज़ां मेरे ते प्रभाव पाउंदियां गईयां ते असीं धार्मिक बहुत मेरे पिता ने मैनूं सिखाया कि और असीं सुणदे हुंदे सी बच्चे हुंदे कि की साडा इतिहास है, गुरु साहब कित्थे कित्थे गए, कित्थे किवें किवें होया, अपनियां शहीदियां बारे सुणदी सी। सो इन्ना असर पिया और मैं धार्मिक वारां उन्हां तों सिक्खियां
ਜੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਬਚਪਨ 'ਚ ਹੋਈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਚੇਟਕ ਲੱਗ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ 5 ਮਿੰਟ ਦਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਵਾਰ ਗਾ ਦੇਣੀ, ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵਿਆਹਾਂ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆਪਣੇ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਘਰਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਛੋਟੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਚੱਲ ਪੁੱਤ ਤੂੰ ਗਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਗਾਇਕੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ ਕਿ ਗਾਇਕੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਬਟ ਆਪ ਮੁਹਾਰੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆ ਗਈਆਂ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਗਈ, ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਲਓ ਸਾਡੇ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿਸਟਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭੂਆ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇਕੱਲੀ ਧੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ 2 ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਲਾਡ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਏਗੀ, ਉਹੀ ਲਾਡ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਸਨ ਚਲੋ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਪੁੱਤ ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ, ਆਹ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਗਾਓ, ਆਹ ਧੀਆਂ ਦਾ ਗੀਤ ਗਾਓ, ਆਹ ਕੋਈ ਭੰਗੜੇ ਗਿੱਧੇ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਰ ਬੇਟੀ ਦੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਜੀ ਹੱਥ, ਜਦੋਂ ਪਿਤਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਟੀਆਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਫਿਰ ਉਡਾਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਭਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਤਾ ਫਿਰ ਬ੍ਰਦਰਸ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਭੈਣ ਕੋਈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰ ਜੋ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀਵਨ ਸਾਥੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਸਾਥ ਮਿਲਦਾ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਬੈਲਿਟੀ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਕੁਦਰਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਾਰਮਿਕ ਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਗਾਣਾ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਜੀ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਬੋਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ, ਕਦੇ ਖੋਪਰੀ ਤੇ ਰੰਬੀ, ਕਦੇ ਸੀਸੇ ਉੱਤੇ ਆਰਾ, ਦਾਤਾ ਧੰਨ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ, ਧੰਨ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਨਜ਼ਾਰਾ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ ਕਿ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਸਪੋਰਟ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਸਾਡੀ ਐਲਬਮ ਗਈ। ਜੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਸਫ਼ਰ ਦਾ ਇਹਦਾ ਤਜਰਬਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੇਅਰ ਕੁੜੀਆਂ ਸਨ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਏਦਾਂ ਮਤਲਬ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ ਬੈਠੇ ਰਹਿਣ, ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਈ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜੁਝਾਰੂ ਸੀ ਜੀ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਕੱਲੇ 4-4 ਘੰਟੇ ਗਾਇਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਰਸ ਸਿੰਗਰ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗਾ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਬਿੱਟੀ ਕੀ ਸੋਚਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਂ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫੀਮੇਲਸ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੈਂ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਕੱਲੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਉਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬੇਟਾ ਤੁਸੀਂ ਗਾਉਣਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਗਾਓ, ਇਕੱਲੇ ਗਾਓ, ਫਿਰ ਇਕੱਲੇ ਗਾਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ। ਕਦੇ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਮੈਂ ਦੂਜੇ ਸਹਾਰੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੇ ਸਟਰਗਲ ਕਰਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੋਲੋ ਗਾਣੇ ਦੇਖੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਿੰਗਰ ਐਕਚੁਅਲ 'ਚ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਸਿੰਗਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗਾਇਆ ਨਾ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਆਪਣੀ ਵੋਇਸ ਦੀ। ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਪਰਫਾਰਮ ਕਰਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗਾਇਕੀ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਗਾਏ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਪਾਪੂਲਰ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਣੇ, ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਕਰੀਬ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਮੈਂ ਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਜਾਂ ਫਕਰ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ?
ਗਾਣੇ ਤਾਂ ਜੀ ਸਾਰੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗਾਵਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਸੋਚਦੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਚੋਇਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਗਾਣਿਆਂ ਦੀ। ਤੇ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਗਾਇਕੀ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸ ਗਾ ਕੇ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਮੇਰੇ ਬੜਾ ਅਸਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ। ਤੇ ਅਸਲੀ ਤਸੱਲੀ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਸਿੱਖੀ ਆਈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਿਆ ਤੇ ਗਾਇਆ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਹੀ ਆਰਟਿਸਟ ਹਾਂ ਜਿਹਨੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪਿਕਚਰਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਵਿਜ਼ੂਅਲਾਈਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਧਰ ਮੈਨੂੰ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਕਲ ਬਖਸ਼ੀ ਕਿ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਪਾਈ ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ 5-6 ਟੇਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਨਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਫੋਕ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਗਿੱਧੇ 'ਚ ਜੋ ਮੈਂ ਗਾਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਗਿੱਧਾ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਬੜਾ ਚੇਂਜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੋ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜੋ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਅਸਲ ਗਿੱਧਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬੋਲੀਆਂ ਗਾਉਣੀਆਂ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਤੇ ਨੱਚਣਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਆਪ ਉੱਠਦਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਮੈਂ ਸਮੇਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜੋ ਕੀਤੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਗਾਣੇ ਦੇ ਬੋਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਆਹ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੀਬ ਆ, ਸੋ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਗਾਣੇ? ਬਹੁਤ ਗਾਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਚੋਇਸ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾ ਕੇ ਲੱਗਾ ਹੋ ਵੀ ਆਹ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਨਾ ਗਾਉਂਦੀ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸਰ ਜਾਂਦਾ? ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੋਟੀ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗਾਣਾ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਗਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ, ਤੇ ਬੜਾ ਸਹੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ, ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਚਾਹਣ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ? ਸਟੇਜ ਤੇ ਜੀ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੀ ਗਾਇਆ ਜੀ, ਸਾਹਮਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਕਿ ਲੋਕ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਲੋਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਲੋਕ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਹਾਣ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਟੈਚ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਚੀਆਂ ਸੀ, ਅੱਜ ਜਵਾਨ ਹੋ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਆਂਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਜਾਂ ਦੀਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਹਮ ਉਮਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ 'ਚ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋਊਂਗੀ, ਬਟ ਅੱਜ ਮੰਮੀਆਂ ਦੱਸਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਪੁੱਤ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸੁਣਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ ਸੁਣਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣਾ। ਸੋ ਇਹ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਬਹੁਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਸਿੰਗਿੰਗ ਜਿੰਨੀ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਟੇਜਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਿੰਡ ਪਿੰਡ, ਸ਼ਹਿਰ ਸ਼ਹਿਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਦਰਸ਼ਕ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅਪਰੋਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਦੇ, ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠ ਕੇ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਤੇ ਲੋਕ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਜੀ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ, ਕੀਤੇ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਦੇ ਹੈ। ਤੇ ਮੋਸਟਲੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲੋਕ। ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੁਪਰ ਡੁਪਰ ਦੱਸਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਗਾਣੇ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਬਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਫੇਰੀਆਂ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੰਗੀਆਂ, ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਸਜਾਈਆਂ ਵੇ ਮੈਂ ਵੰਗਾਂ ਸਤਰੰਗੀਆਂ, ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਪਟੋਲਾ ਬਣ ਕੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੱਤਦੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਛਣ ਕੇ ਵੇ ਮੇਰਾ ਕੱਤਦੀ ਦਾ ਚੂੜਾ ਛਣ ਕੇ ਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ
ਫਿਲਮਾਂ ਦਾ ਕਾਫੀ ਦੌਰ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਫਿਲਮਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੀ ਆਫਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਆਪ ਹੈਰਾਨ ਆ ਜੀ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਬਬ ਬਣ ਸਕਿਆ ਜੀ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਚੋਇਸ ਆਫ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਰੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਾਂ, ਉਹ 'ਚ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਸੀ ਮਤਲਬ ਚੂਜ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ, ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੰਗਿੰਗ ਮੈਂ ਇਕੱਲਿਆਂ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੋਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਐਕਟਿੰਗ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ 'ਚ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਦਲੇਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਭਾਅ ਰਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮਨ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਰਾਂ, ਪਰ ਨਹੀਂ ਸਬਬ ਬਣਿਆ। ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਯੰਗ ਸੀ ਬੜੇ ਐਜ਼ ਅ ਹੀਰੋਇਨ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਉਹ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਉੱਧਰ ਮੈਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿੰਗਿੰਗ 'ਚ ਹੀ ਬੜਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੁਝਾਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਿੰਗਿੰਗ ਵੱਲ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਬਸ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੌਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਵੀ ਮੇਰੇ ਜ਼ਹਿਨ 'ਚ ਆ ਗਈ ਵੀ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 1-2 ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਹੁਤ ਘਟ ਗਈ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਦੇਖੋ, ਚੰਗੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਹਿੱਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਵੀਜ਼ ਜੀ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਕਰੀਬਨ ਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕ ਇਹ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਿਹੜੀ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਐਸੀ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛੀਆਂ ਮੂਵੀਜ਼ ਆਈਆਂ ਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਪੂਰਾ ਦੇਖਦੇ ਆ। ਕੁਛ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਸਿਨੇਮੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਦੇਖਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਘਟਿਆ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਜੀ, ਬਹੁਤਾਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਉਤਾਰ ਚੜਾਅ ਆਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਕਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਯਾਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕੋਈ ਕੌੜੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਜੁੜੀ ਹੋਵੇ? ਬਹੁਤ ਨੇ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਦੇਖੋ 93 ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਪੂਰਾ ਪੀਕ ਤੇ ਰਿਹਾ ਕਰੀਅਰ ਜੀ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਲੋਕ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੈ ਜੀ ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੌਕੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਮੇਲਿਆਂ ਤੇ ਜੀ। ਸੋ ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨੇ ਜੀ, ਔਰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਮਿਲ ਪਾਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਇਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਬਸ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਰੂਹ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੈ ਇਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਵਿਚਰੀ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਗਈ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਛੋਟੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਜਿਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਐਜ਼ ਆਰਟਿਸਟ ਲਾ ਲਓ, ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਰੀ ਕਦੋਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਗਈ ਜੀ। ਐਜ਼ ਏ ਆਰਟਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਇਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਮੈਸੇਜ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਅਮੀਰ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਹੈ ਜੀ। ਆਪਾਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੇ, ਔਰ ਇੰਨੇ ਅੱਛੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀਆਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜਾਓਗੇ, ਦੇਖੋਗੇ, ਸੁਣੋਗੇ, ਬੜੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਵੇਂ ਦਾ ਹੀ ਆਪਾਂ ਕੁਛ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਜੀ, ਔਰ ਮਾਣ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜੰਮੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਣਖ ਮਾਣ ਇਹ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਰੱਖੀਏ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਇਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋ, ਕਿਹੜਾ ਖੇਤਰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦਾ? ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵੱਖਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਹਾਂ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਧੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੈਣ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਧੀ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਜੰਮੀ ਧੀ,
ਤੇ ਮੇਰੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਆ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਉੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਜੌਬ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਜੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਮਤਲਬ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲੱਗੀ। ਮੌਕਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ, ਇੱਕ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਡਿਊਟੀਆਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹਰ ਬੇਟੀ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੇਟੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਭੈਣ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਭੈਣ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਭੈਣ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋਗੇ ਉਹ ਕੰਮ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ। ਬੇਟੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਗਾਇਕ ਵੀ ਹੋ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲੀਡਰ ਵੀ ਹੋ। ਹਾਂਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੌਤ ਹੋਈ ਆ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰੇਆਮ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਭੁੰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਵਾਨ ਬੱਚਾ, ਉਹ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋਵੇ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨਹੀਂ ਬਣਨੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀਏ। ਸਾਡੀ ਮਾਰਸ਼ਲ ਕੌਮ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਵੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਜੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ ਫਿਰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕ ਫਿਰ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਸਤੇ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਵਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪੁੱਤ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੁੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਦੇ ਆ, ਉਹ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਪਾਉਂਦੇ, ਭੋਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੱਚੇ ਭੋਲੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਜੰਮੇ ਆ ਉਹ ਭੋਲੇ ਹੀ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਇੰਨਾ ਚੁਸਤ ਚਲਾਕ ਹੋਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਗਿਆ। ਪਰ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁਣ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਰਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀਜ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੁਣ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਆ ਲੈ ਲਓ, ਦੂਜੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਜੇ ਆਪਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦੀ ਇੱਕ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜੋ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸਮਝੋ, ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਦੁਆ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਭੋਲਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਰਹੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਤੇ ਪਰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਦੋਂ ਕੁਛ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੀਤਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੀ ਹੈ, ਗੀਤ ਅਲੱਗ ਚੱਲਦੇ ਹੈ। ਗੀਤ ਕਈ ਵਾਰੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਲੱਗਦੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦੇ ਜੁਝਾਰੂ ਬੰਦਾ ਗਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਫਰੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੇ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਾਂ ਬੱਚਾ ਪਾਲਦੀ ਹੈ ਜੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਜੋਸ਼ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ, ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਦਿਖਾਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਬਸ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਦਿਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਕੀ ਕਹੀਏ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਤੂੰ ਫਲਾਣੀ ਪਾਰਟੀ ਏਦਾਂ ਏਦਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਮੌਕੇ ਮਿਲੇ ਮੌਕੇ ਲਏ। ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਬੰਦਾ ਸੋਚਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਿਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਜੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਸੋ
ਲੀਡਰ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਲਾਕਾਰ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਜੋ ਦੇਖੋ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਕੀ ਸੋਚਦਾ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਡਿਸਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਤਜਰਬਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਲਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸ਼ੁਭਦੀਪ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਤੇ ਪਰ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਗਏ। ਪਰ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿੰਨਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੀਡਰ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋਕ ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਦੋਂ ਇੰਨੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਾਰਨ ਨਾ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਮੌਕਾ, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਦਬਾਉਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਮ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਮ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹਾਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਕੀ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਹੀ ਸਮਝਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੋਕ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਅਗਲਾ ਸੋਚਦਾ, ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਕਹੀ ਗਏ ਲੈ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਚਲੇ ਗਏ, ਇਹ ਇੱਦਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਕੰਮ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਕੰਮ ਬੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਫੀਲਿੰਗਸ ਨੇ ਕਿ ਜਿਤਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਹਾਰ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਲਾਕਾਰ ਕੋਈ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਲਾਕਾਰ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਮਾਰ ਤਾਂ ਹੀ ਖਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉਹਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਸ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ, ਉਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਹੀ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਡੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੋਚ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸਿਆਸਤ 'ਚ ਕੋਈ ਚਾਂਸ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਜਿੱਤ ਕੇ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਐਸੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ। ਸੋ ਇਹ ਬਾਕੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ ਜੀ, ਸਮਝ ਬਖਸ਼ਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਤਾਰੀਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੁੱਦੇ ਨੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ। ਉੱਥੇ ਇੰਨੀਆਂ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਘੜੀਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਬੱਚੇ ਕੋਲੇ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਸਕੇ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਦੀ ਭੈਣ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ ਵਿਆਹੁਣਾ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਹੈ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਲਈ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਮੁੰਡੇ ਵਿਚਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੂਬਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਖੇਤੀ ਦੇ ਕੁਛ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਹੋਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਕੰਮ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣ, ਸਾਡੀ ਖੇਤੀ ਵੀ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਲਾਣੀ ਲੱਗ ਗਈ ਫੈਕਟਰੀ, ਉਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਲਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀਆਂ ਫਿਰ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਮੈਂ ਜੋ ਸਮਝਦੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਲੱਗੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬੀ ਇੱਧਰ ਆ ਰਹੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਇਹ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਜੋ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਭ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲ ਹੋ ਗਏ, ਬਸ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ। ਔਰ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਹ ਕੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਐਵੇਂ ਵਿਉਂਤਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜੰਮਿਆ ਬੱਚਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਕੰਮ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਹਨੇਵਾਲ ਤੋਂ ਸਰਗਰਮ ਰਹੋਗੇ ਜਾਂ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਮੌਕਾ ਵੀ ਰੱਬ ਨੇ ਮਿਲਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਫਿਊਚਰ 'ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਹੀ ਰਹੋਗੇ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੰਦੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਭੇਜ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੀ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੋਣਾ। ਸੋ ਗੱਲ ਇੱਕ ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਪਾਰਟੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਓ,
ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਲੋਕ ਪਛਾਣੋ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਡੇ ਆ ਬਈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਤਾਉਣਾ ਇਹ। ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਵੋਟਾਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਾਂ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਸਾਥ ਦਈਏ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਨੌਨ ਪੰਜਾਬੀਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਬਿੱਟੀ ਜੀ, ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗਾਇਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੀਡਰ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਜੀ, ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹੀਰਾ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਕਈ ਹੀਰੇ ਜੈਸਾ ਜਨਮ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ, ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਿਆਰ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੱਤਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਏਕਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਏਕੇ 'ਚ ਰਹੇ। ਏਕੇ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹਰ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ। ਆਪਸ ਪਿਆਰ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ, ਇਹੀ ਇਸ ਭੈਣ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਖੁਸ਼ ਰਹੋ, ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ। ਔਰ ਜਗਬਾਣੀ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ ਹੋਣ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਵਧੋ, ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਔਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰੈਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਰੱਖਣੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਉਸ ਪੋਜ਼ੀਟਿਵਿਟੀ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਗਬਾਣੀ ਦਾ ਅਦਾਰਾ ਵਧਾਉਂਦਾ ਰਹੇ, ਇਹੀ ਮੇਰੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਸਤਵਿੰਦਰ ਬਿੱਟੀ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਇਕੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਖੇਤਰ ਦੀ। ਸੋ ਅਗਲੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖਬਰ ਲਈ ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਬਾਲੀਵੁੱਡ ਤੜਕਾ ਪੰਜਾਬੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋ, YouTube ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਤੇ Instagram ਪੇਜ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕਰੋ।